जे निजर मूल्य बुझी से अन्यमानंक स्वीकृति खोजेनि। आपण अन्यमानंक पई बहुत किछि करूछंती किंतु बदल रे ना प्रशंसा मिलुछि ना भल पाइबा ना सम्मान। मनरे क्रोध आसुछि आउ कोह भी एते कला पर भी केही बुझुनाहांती मते। जदि आपण ए सब सामना करूछंती ताहले आजिर भिडियोटी आपणंक पई। नमस्कार, मु रोजालिन इनर वॉइस रोजालिन चैनल को स्वागत आपणंको। आपणंक जीवन को भीतर उन्नत करिबा और आपणंको आपणंकर सर्वश्रेष्ठ रूप सहित परिचय कराइबा यही मोर उद्देश्य। चलंतु अंतरात्मा को जागृत करिबा। मु आज आपणंको कहिबी निजर भ्यालु केमती बढ़ाइबा, निजको केमिति भल पाइबा, जीवनर केउ केउ एंगल को ठीक करबा को हबो, कौन करबा दरकार, कौन छाड़िबा दरकार, जहा द्वारा निजर भ्यालु बढ़िबो, एवरीथिंग इन डिटेल्स। ताहले वीडियो को स्किप न करी शेष जाए देखंतु, बहुत किछि शिखिबा को मिलिबो आज आपनको। ठीक अछि, एबे मु प्रॉब्लम ऊपर फोकस करूछि कि हमर एग्जैक्ट हुए कोन जानंती। आमे किछि पर्टिकुलर लोक होंतु बा बहुत लोक समस्तଙ୍କ ପାଇଁ बहुत किछि करंती, अणनिश्वासी भावे करंती। समस्तଙ୍କ मन को बुझी सेमानंको खुशी रखिबाकू चेष्टा करंती। सेमानंको कौन खाइबा पसंद, कौन पिंधिबा को पसंद, कौन कले पसंद, एपरिकी सेमानंकर सबू पसंद ना पसंदर आमे ध्यान रखंती। से सब ना आमे पूरा हृदय करंती, किंतु आमे निजे भी तो जने मनीष ना। कौन हुए कहले गोटे पॉइंट रे ना बहुत करी करी आमे भी थकी पड़ू। आउ जेउ मानक पई आमे बहुत करि थाउ ना, बदल रे सेमानक ठारू आमे टिके स्नेह, टिके निजर पणिया, टिके सम्मान दरकार करू। ठीक कहली ना। किंतु दुखर कथा कौन जानती, सेतिकी भी मिलेनी। सेठी आत्मा थकी जाए, बहुत अभिमान आसे भितरू, अनेक अभिमान भरा प्रश्न, कोह आउ क्रोध आउ परिशेष रे रिग्रेट हुए, मोर एते करिबा ठीक नथिला। सत कहिबी भूल आपणकर नुहे। प्रकृत रे पिला बेलू आमको शिखिया जाइनी कि कहा पई केतिकी करिबा उचित, केउठी बाउंड्री क्रिएट करिबा दरकार, केउठी ओपन अप हेबा दरकार, निजको केते भल पाइबा दरकार, केते अन्य को भल पाइबा दरकार। सत कहबा को गले जीवनर पाठ आमे पढ़िने विथ क्लैरिटी, सेटा आमे पढ़िने। ये होछि हमरो प्रॉब्लम। एबे सॉल्यूशन ने फोकस करिबा। हो एबे सॉल्यूशन को आसीबा। प्रथमे आमे निजको पचारिबा, ए परिस्थिति मो सह आजी आसिला काहेकि। उत्तर, अन्य माननको प्रायोरिटी दे देई मु निजको भूली गली। केवल एतिक नुहे, छोट बड़ बहुत किछि जहा जेन्युइनली करिवार नुहे से सब मु करिछि, निजर मन विरुद्ध रे जाई कि करिछि। ओवरऑल जहा वास्तव रे ठीक नुहे से सबू काम मु करिछि अन्य मानक पई। केबे भाबिछि मु सामना लोक को प्रायोरिटी दिए, सेति पई मु ता पई करूछि, मते ता पई करिबा को भल लागे तो मु करूछि। केबे सामना रु प्रशंसा सुनिबा को करिछि, केबे डर रे भी करिछि। मो न करिबा परिस्थिति रे जेमती परिवेश कि परिवारटा बिगिड़ी न जाऊ, सेति पई भी करिछि सबको सजाड़ी की रखिबा को। सत कहिले ए सब करी कोन आपण सबको सजाड़ी देइचंती। समस्त को खुशी करिबा प्रयास रे निजको खुशी करिबा भूली नाहंती तो, निजर मूल्य हराई देई नाहंती तो। एबे मो प्रश्न टिए करूछि आपनको आउ थरे, अन्य मानक पई एते करंती, निज पई कोन करिसंती, निजको भल पाइसंती। एटा बिग क्वेश्चन मार्क। अधिकांश समय रे आमे सुनु कि केवल निजको भल पाइले हबनी, समस्तको भल पाओ, नहले आउ भी बेले बेले सुनु ए सी स्वार्थपरटा केवल निज पई भाबुछि, एमती सुनी ना। मु आज आपनको क्लैरिटी दउछि, निजको भल पाइबा स्वार्थपरता नुहे। केवल निजको भल पाई निजर हित चिंता करी अन्य को अणदेखा करिबा हेउछि स्वार्थपरता। किंतु अन्य को भल पाइबा, अन्यर भावना को बुझिबा सह निजर भावना को भी भल पाइबा, तार ध्यान रखिबा, ये होछि प्रकृत रे निजको भल पाइबा। हैशटैग सेल्फ लव बहुत ट्रेंडिंग रे ना ये, आउ आपण मान भी सेल्फी नहीं फोटो रखी स्टेटस रे दे दियंती हैशटैग सेल्फ लव। सतरे केते भल पाते आपण निजको। ठीक अछि,
ଏବେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ର କେତେଟା ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ। ସେସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବଢ଼ାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଟାଇମ୍। ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 15 ମିନିଟ୍ ବି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ, ନିଜ ସହ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ କରିଛି, ମୋର ଆଜି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ମୋତେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ମୋର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି କରିଛି ନା କରିନି, କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଆଜି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି ତ। ଏସବୁ ହେଉଛି ନିଜ ସହ ସମୟ ଦେବା। ନିଜକୁ 15 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଭୁଲ ଠିକ୍, ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଏସବୁର କ୍ଲାରିଟି ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ। ନିଜକୁ ସମୟ ଦେଲେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ହେଲ୍ଥ। ନିଜର ହେଲ୍ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଫିକ୍ସ କର 15 ମିନିଟ୍ ବି ହେଉ, ମୋ ବଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବି। ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା'ର ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେବି, କାରଣ ହେଲ୍ଥ ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହୁଏ ଆମ ବଡ଼ିରେ ନୁହେଁ କେବଳ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଆମ ସର୍କଲରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼େ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେମିତି ଗଛକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦେଇ ଯତ୍ନ ନେଲେ ସେ ହରାଭରା ରୁହେ, ନହେଲେ ସେ ବି ଶୁଖି ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ହେଲ୍ଥର ଧ୍ୟାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରେ ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘର ଲୋକ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଛୁଆ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ତ ଆଜିଠୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। 15 ମିନିଟ୍ ବି ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ତା'ର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନିଜ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ଅନେକ କାରଣରୁ ଆମେ ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ହେଉ, ରାଗିବା, ଚିଡ଼ିବା, ଏସବୁରେ ରହି ରହି ନିଜକୁ ଡାଉନ୍ କରାଉ। ଏସବୁରେ ରହିଲେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ତ କ୍ଲାରିଟି ମିଳେନି, ଯାହା ସହ ମିଶୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଇରିଟେସନ୍ସ ଦେଉ। ଜାଣନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଭର୍ସନ୍ ପୁରୁଣା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନୁହେଁ। ସମୟ ବିତିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଡାଉନ୍କୁ ସେଇ ଡାଉନ୍। ନିଜ ଭିତରେ ସେସବୁ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରି କରି ବଡ଼ିରେ ଡିଜିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଖୋଜୁନି ଆମେ କି କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥରୁ ବାହାରିବି। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରିବେ, ନାମ ଜପ ବି କରିପାରିବେ, ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବା କିଛି ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ କି ଗୁଡ୍ ଅଡ଼ିଓ ସ୍ପଟିଫାଏ ସବୁରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଜିକାଲି, ତାକୁ ଶୁଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଶୁଣିପାରିବେ। ହଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଶୁଣିବେ। ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ କଲେ ନିହାତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାପ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଫେକ୍ଟ ହେବନି। ତ ଡେଲି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ହେଲ୍ଥ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍। ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ କିମ୍ବା ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ାଇବା ମାନେ ନୁହେଁ ମନମୁଖୀ ଜୀବନ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଇଏ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ନୁହେଁ କି ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବଢ଼ାଇବା ନୁହେଁ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼, ଯିଏ କାହାକୁ ଖାତିର କରେନି, ନିଜ ମନମୁଖୀ ବଞ୍ଚେ। ତ ମୁଁ କହିବି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଡେଲି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବା କି ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍ ଉପରେ ବି କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋବାଇଲର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସବୁଠୁ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍। ଇଏ ଦରକାର କାମରେ ୟୁଜ୍ କରି ବାକି ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳରୁ ରାତି ଯାଏ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ରୁଟିନ୍ରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେବେ ନା,
ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରହ। ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଠି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ବି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ 5th ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନେଟୱାର୍କ। ଇଏ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ସେପରି ବନନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍କଲରେ ବେଶୀ ମିଶନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନିଂ, ଜେଲସି, ପଛରେ ଗପିବା, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ ଏସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣ ସେପରି ବନିଯାଆନ୍ତି। ନା ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟକୁ। ଏ ସର୍କଲରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଗୁଡ୍ ମେଣ୍ଟର, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନୂଆ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହୁଏ, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ଆମ ପତନର କାରଣ ବନେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଡ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସେପରି ହୋଇଯିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍କଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ 6th ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟକୁ ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ବୁଝ ଆଉ ନିଜକୁ ବି। ଆମ ନିଜ ଭାବନାକୁ କିଏ ଆଘାତ କଲେ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନା ବି। ତେଣୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କର। ନା ନିଜକୁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଦିଅ ନା ତୁମେ କାହା ଭାବନାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ। କ୍ଲାରିଟି ରଖ ସବୁ କଥାରେ। ନିଜର କଥାକୁ ସାମ୍ନାବାଲା ଆଗରେ କ୍ଲିଅରଲି, ଅନେଷ୍ଟଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର କି ଏଇଟା ମୁଁ ପାରିବିନି କି ତୁମର ଏ କଥା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସେପରି ସାମ୍ନାବାଲା କଥାକୁ ବି ଶୁଣ ପେସେଣ୍ଟଲି। ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ କହିକି ତ ଦେଖ ଥରେ। ଜାଣନ୍ତି ଠିକ୍ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବ। ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ମଣିଷ ନୁହେଁ 100 ଥର ଆପଣ କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବନି। ସେ ଜାଗାରେ 100 ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 4 to 5 ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରୁହ। ଏ ଥିଲା 6th ପଏଣ୍ଟ। ଏପରି ଅନେକ ଆଙ୍ଗଲ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିପାରିବା। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଜାଣନ୍ତି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ପୁରୁଣା ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜ ଉପରେ ଅନେଷ୍ଟଲି କାମ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଅ କହିଲେ ସାମ୍ନାରୁ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳେନି କେବେ। ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କରିକି ଦେଖିଥିବେ ବି, କେବେ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳେନି। ନିଜ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଯଦି ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ମୋର ଆଜିର କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଏ କଥା କିଛି ଶିଖେଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମନରେ କିଛି ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।